ఎగ్జామ్లో నాకు 3rd ర్యాంక్ వచ్చింది. UPSC is a body that conducts examination to recruit IAS, IPS and other 23 services. So I just want to share my experience, how I felt when I listened that I got rank 3. So a friend nanu adigaru, how did you feel meeku rank 3 vachinappudu ani. So naaku oka sense of feeling entante naaku immediately vachina feeling nenu enduku start chesanu. The only reason I came and I wanted to prepare for this examination and achieve this rank was absolutely to be of service to this nation and its people and nothing else. So rank vachinaka manaku vache peru idanta, it feels great definitely, but the intention of why I started in the first place, ఈ ర్యాంక్ వచ్చినందుకు అది ఆ ఇంటెన్షన్కి ఒక వాలిడేషన్ వచ్చింది. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఈ ర్యాంక్ చూసిన ప్రతిసారి నాకు అదే ఫీలింగ్ గుర్తొస్తుంది, ఏంటి నేను ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాను, టు బీ ఆఫ్ సర్వీస్ టు ద నేషన్. సో దిస్ ర్యాంక్ హోప్ఫుల్లీ విల్ సర్వ్ యాజ్ అ రిమైండర్ ఫర్ మీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఆల్వేస్ బీ ద సేమ్ పర్సన్ who I was when I started, to help the nation grow in my own capacity. And coming to the result and the exam. So UPSC lanti exam annadi single person tone possible aithe kaadu. Definitely it is the individual who is going to write the exam, who is going to get the marks, who is going to face the struggles individually, mentally and everything. Kakapothe it is also about your support system, who all believed in you. This is extremely important in this examination. So to start off, my parents, my father just went downstage. So I was a good student right from my school. So in 10th tarvata I just went to my father and I said, Nana nenu humanities తీసుకున్నాను అనుకుంటున్నా ఇంటర్లో, నాకు MPC BPC చేయాలని లేదు, నాకు సోషల్ సైన్సెస్ అంటే చాలా ఇష్టం, సో నేను అది తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. So it was, I don't know what I was thinking. So I was like, okay. So yeah, so he's here. So it was like, తీసుకో. దాని తర్వాత at every stage when I wanted to go to Delhi University for my graduation, he was like, okay. When I wanted to take 2 years for this examination, sit idle at home, not do any work, just study, he was like, okay, do whatever you want to. So the kind of support that my parents gave me, my father and my mother, is indescribable. Just the freedom they gave me to pursue what I want is inexplicable. So obviously I will be forever indebted to them for that. After that, teachers. So Shivasuriya sir was the first person who saw some spark in me. I don't know what he saw, but he was always telling me that you are going to crack it, you are going to get a single digit rank. I was not sure if I was ever going to get a single digit rank, but sir was sure. So teachers, students లో ఏదైనా స్పార్క్ కనిపిస్తే it acts as a motivation, it drives you, it drives the students throughout their life. So I would like to thank sir for identifying that spark in me, for telling to me that you might be capable of this thing. So I'm extremely thankful to him. And the school, definitely, the school, the teachers, the correspondent ma'am, principal sir, everybody were very supportive. So school is the place where you kind of, develop that confidence to compete in the world. So sir చెప్తున్నట్టు ఇంతకుముందు, yeah, spell bee, champions, these are all fine, these are competitions. But one takeaway for me from those is that I became confident. పాలమూరు ఖ్యాతిని దేశం నలుమూలల వ్యాపింపజేసినటువంటి కుమారి అనన్యారెడ్డి గారి యొక్క IAS ఆల్ ఇండియా 3rd ర్యాంకర్కి సన్మాన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ, స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు. మరి నేనైతే ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్ విద్యార్థులు ఎవరు టాప్ ర్యాంకులు సాధించిందంటే సొంతం
నా బిడ్డ నా కొడుకే సాధించినట్లుగా నేను ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను. అది నాకు చాలా చిన్నప్పటి నుంచి మన మహబూబ్ నగర్ దేశంలోని ఏ పిల్లలకు కూడా తీసిపోని ప్రతిభావంతులు మన మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో చాలామంది ఉన్నారు అని నేను ప్రతి వేదిక పైన చెప్తా ఉంటాను. అది అనన్యారెడ్డి ద్వారా నిరూపితమైనందుకు మనమందరం కూడా చాలా చాలా గర్వపడాలి. మరి అదేవిధంగా మన పాలమూరు బిడ్డలు సరైన విధానంలో వారికి కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్ సజెషన్స్ గైడెన్స్ ఇస్తే దేశంలో అంటే ఇంతకుముందు మనకు ఇండియాలో అత్యధిక ఎడ్యుకేషన్ కేరళలో ఉంది అంటుంటారు. మరి ఆ కేరళకి మన మహబూబ్ నగర్ ఏమాత్రం తీసిపోయిన రకంగా తయారవ్వాలి అని గత సంవత్సరము ఆల్ ఇండియా ఐఐటిలో కూడా మన మహబూబ్ నగర్ ముద్దుబిడ్డ అనిరుద్ధ్ రెడ్డి అని అచ్చంపేట అబ్బాయి ఐఐటి ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంకర్. ఆ రోజు కూడా నేను చాలా చాలా గర్వపడ్డాను. మరి అలానే ఇప్పుడు అనన్యారెడ్డి. మరి ఇలా అన్ని రంగాల్లో కూడా మన విద్యార్థులు ఇంత మంచి స్థానాలకి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నా ఒక్కరిదో కృష్ణ సార్ ఒక్కరిదో ఇంకొకరిదో కాదు. మహబూబ్ నగర్ ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉన్న అన్ని విద్యాలయాలు కూడా వాళ్ళ భవిష్యత్ కోసం పిల్లల భవిష్యత్ కోసం 100% మంచి ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నారు. అందుకు నేను ఈ యొక్క సభాముఖంగా ప్రాంతీయంగా ఉన్నటువంటి విద్యా సంస్థలను అందరూ కూడా ప్రోత్సహించాలని పాత్రికేయ మిత్రుల ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ప్రాంతీయంగా ఉండి మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే విద్యార్థుల్లో ఎటువంటి మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా వాళ్ళు మరి ఒక అనన్యారెడ్డి లాగా ఒక అనిరుద్ధ్ రెడ్డి లాగా మరి ఈ విధంగా ఎంతో మంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్నారులందరూ కూడా మీరందరూ కూడా అక్కడ మరి ఎదగడానికి వాళ్ళకి ఎటువంటి మానసికమైన ప్రెషర్ లేకుండా చదివించేటువంటి వసతులు మహబూబ్ నగర్ విద్యాలయాలలో ఉన్నాయని దానికే నేను 2016లో కూడా ఇక్కడ ఒక కంకణ బద్దునయే ఇక్కడ నీట్ ఐఐటి అకాడమీలను పెట్టి మన యొక్క పాలమూరు చిన్నారులు ఈ ప్రతిభలో ఎవరికి కూడా తీసిపోని రకంగా ఉన్నారు. వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని మంచిగా ఎంకరేజ్ చేస్తే 100% వస్తారని మరి అవన్నీ ఎందుకంటే చెప్తూ ఉంటే అనిపిస్తాయి కానీ ఫలితాలు వచ్చినప్పుడే కనిపిస్తాయి. ఫలితాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే నమ్ముతారు. కనుక విజ్ఞులైనటువంటి పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే మీ యొక్క తల్లిదండ్రి ప్రేమను అందించుకుంటూ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చే అవకాశము స్థానికంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వీలవుతుంది. అందుకే చూడండి ప్రతిభ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు అనన్యారెడ్డి తను 6th క్లాస్ నుంచే ప్రతి కాంపిటీషన్లో కూడా ఇప్పుడే చెప్తున్నారు ప్రతి కాంపిటీషన్లో ఆమె ఎప్పుడైనా కూడా నెంబర్ వన్ ఉంటున్నది. కనుకనే మరి ఆమె ఐఏఎస్ అంటేనే మన ఇండియాలో నెంబర్ 1 ఎగ్జామ్. అటువంటి ఎగ్జామ్ని కూడా ఎట్ ఏ టైం సింగిల్ టైంలో మరి క్రాచ్ చేసిందంటే అమ్మా నీకు చాలా కంగ్రాట్స్ అమ్మా. కంగ్రాట్స్. మాకంటే చిన్నాయన కనుక విజ్ఞానంలో మా అందరికి మించిపోయిన మాకు చిన్నారిగా నేను సంబోధిస్తున్నానమ్మా. మరి నువ్వు కూడా ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాలకు పోతావు. పోయిన తర్వాత మన చిన్నారి చెల్లెళ్ళకి తమ్ముళ్ళకి ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి అప్పుడప్పుడు మీరు వచ్చి మీరు చాలా బిజీలో వెళ్ళిపోతారు. ఉన్నప్పటికీ మన యొక్క ప్రాంతానికి మీరు అప్పుడప్పుడు ఇచ్చేసి మీరు మాట్లాడేటువంటి మాటలు అంటే ఇంకా మీరు అదేంటి కలెక్టర్ అయిన తర్వాత మాట్లాడేటువంటి మాటలకు చాలా చాలా వాల్యూ ఉంటుంది. మీరు ఒక్క దగ్గర మాట్లాడుతుంటే 1000 మందిలో కనీసం 10 మంది అయినా 100% ఇన్స్పైర్ అవుతారు. మరో అనన్యారెడ్డిలు తయారైపోతారు. ఇది నిజం. ఎందుకంటే
మా స్కూల్లో కూడా తెలుగు మీడియం స్కూల్లో ఒక రవితేజ అని ఈ అమితాబుల్ అబ్బాయే, వాళ్ళు కూడా చాలా బీదరికమైనటువంటి కుటుంబం నుంచే వచ్చారు. మరి ఆ బాబు మన దగ్గర చదివి అప్పుడు ఆ బాబు కూడా డిస్ట్రిక్ట్ 3rd, ఆ తర్వాత ఉస్మానియాలో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ గోల్డ్ మెడల్స్, ఆ తర్వాత గేట్లో 35 ర్యాంక్ కొట్టి ఢిల్లీ ఐఐటిలో చదివి అక్కడనే ఐఆర్ఎస్ అంటే ఐఏఎస్కి కోచింగ్ తీసుకొని ఇప్పుడు ఐఆర్ఎస్గా చేస్తూ డిప్యూటీ కమిషనర్గా చేస్తున్నాడు. ఇంతకుముందు భువనేశ్వర్లో చేసింది, ఇప్పుడు బెంగళూరులో చేస్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఎవరిని మనము తక్కువ అంచనా వేయడానికి వీల్లేదు. మరి వాళ్ళకి సరైన సమయంలో సరైన గైడెన్స్ అది మనం ఇవ్వగలిగితే 100% మన పిల్లలు కూడా ఎవరి కంటే కూడా తక్కువ కాకుండా బెస్ట్ వాళ్ళ యొక్క అచీవ్మెంట్ అవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. కనుక